ओम शांति 25 जुलाई 2026। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे तुमे एठाको आसीछ निज सहित सारा दुनियार काया कल्पतरु करिबा पाई। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे तुमे एठाको आसीछ निज सहित सारा दुनियार काया कल्पतरु करिबा पाई मान सतो प्रदान करिबा पाई। याद करिले ही काया कल्पतरु हेब। आजर प्रश्न नर्कवासी स्वर्गवासी हेबार विधि कौन? एबे तुम मानंकु जीवदान किपरि मिलुछि? उत्तर नर्कवासी स्वर्गवासी हेबा पाई निश्चित मरिबाकु पड़िबो। बाबा कहउछन्ति मु आसीछि तुम समस्तंकु मृत्यु देबा पाई। तुमर एही देह को समाप्ति कराई बाकी आत्मा मानंकु नहीं जीवी। एहा ही सच्चा जीवदान अटे। सेथिपाई एही महाभारत लड़ी हेबाकु जाउछि जेउथिरे समस्तंकर विनाश हेब। पुणी आत्मा माने पवित्र होई घर को फेरी जिबे, पुणी स्वर्गरे आसिबे। गीत माता ओ माता। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिले, जगत अम्बांकर महिमा शुणिले। यही भारत रे ही जगत अम्बांकर महिमार गायन करा जाई थाए। जगत अम्बा अछंती तेबे जगत पिता मध्य निश्चय थिबे। जगत अम्बा सरस्वती को ही कहउछन्ति। वास्तव रे तांकर नाम गोटिए हेबा दरकार। तुमर मध्य गोटिए नाम रहिछि ना? दुई तीनोटी नाम नाही। जगतअम्बांको वास्तवरे साकार रूपरे देखाउछन्ति। से शरीरधारी अटन्ति। जगत पिता मध्य अछन्ति, जहांकु प्रजापिता कुहा जाउछि। जेपरि इए सारा जगतर अम्बा सेहीपरि से सारा जगतर पिता अटन्ति। उभय निश्चय एहिठारे ही अछन्ति। उभयंकर नाम मध्य शुणाइछि। उभय हेउछन्ति प्रजा पिता एवं प्रजा माता। आउ अन्य एक जगत पिता हेले निराकार शिव बाबा, जे कि समस्तंकर पिता अटन्ति। तांकर नाम हेला परम पिता परम आत्मा शिव। केवल ईश्वर अथवा परमात्मा कहिबार नाही। तांकर नाम रूप मध्य अछि ना? तांको ईश्वर पिता कुहा जाउछि। जणे हेले आत्मा मानंकर पिता, अन्य जणे हेउछन्ति साकारी मनुष्य आत्मा मानंकर पिता एवं माता। शिव हेउछन्ति आत्मा मानंकर पिता। आत्मा कहुछि से आमर पिता अटन्ति। पुणी आत्मा को एही साकार शरीर मिलिथिबारु कहुछन्ति ब्रह्मा बाबा। तेणु दुई जण पिता होई गले। जणे शिव बाबा, अन्य जणे हेले प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबांकर संतान हेले ब्रह्मा। जणे निराकार पिता, अन्य जणे साकारी पिता। निराकार पितांको पतित पावन कुहा जाउछि। ब्रह्मा अथवा सरस्वती को पतित पावन कुहा जाए नाही। पतित पावन तो जणे अटन्ति, ये तो दुई जण होई गले। समस्ते डाकुछन्ति पतित पावन आस। तेणु दुई जण पिता होई गले। शिव बाबा हेले रचयिता। से नुआ दुनिया रचना करुछन्ति। तेणु प्रथमे ब्रह्मांको निश्चय रचना करिबे। विष्णु एवं शंकरंको केबे प्रजापिता कुहा जिब नाही। ब्रह्मांको ही प्रजापिता कुहा जाए। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा आमको पोष्य संतान करुछन्ति। कहुछु आमे शिव बाबांकर संतान अटो। शिव बाबा एहांक शरीर रे प्रवेश करी पोष्य करिछन्ति। से ही आत्मा मानंकु पवित्र करुछन्ति। आत्मा ही पतित होई जाइछि। यही कारणरु शरीर मध्य पतित मिलिछि। सुनारे चांदी तंबा लुहार खाद मिसाई थान्ते। तेबे आत्मारे मध्य खाद मिसुछि। असलरे आत्मा पवित्र मुक्तिधामरे थाए, जेउठारे शिव बाबा मध्य रहुछन्ति। शिव बाबा एवं प्रजापिता ब्रह्मा
ଜଣକୁ ବାବା ଜଣକୁ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିବଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଶିବବଂଶୀ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ। ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ଥାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ହେବେ। ସେଠାରେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ହେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖଦାତା ଆସ। ସେଠାରେ ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ମୁକ୍ତିଦାତା କହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେହି ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଭାରତରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପଛରେ ପୁଣି 1250 ବର୍ଷ ପରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବା ସିଦ୍ଧ କରି ବତାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ଭାରତରେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ବାବା ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ରିଜ୍ୟୁଭନେଟ୍ ବା ନବକଳେବର କରାଉଛନ୍ତି। କାୟାକଳ୍ପତରୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅମର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଭାରତ, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଲେ ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଆମର ଭାରତ। ଆମେ ଭାରତର ମାଲିକ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଦେବତାମାନେ କହିବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଅଟୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ନର୍କବାସୀ ହୋଇଛ। ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ବେଳା ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଅମୁକ ସମୟରେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନେଇଥିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ। ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା କେବଳ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ। ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି, ସାରା ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ସେଥିରେ ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପରେ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଚୁଟି ଅଟୁ। ଚୁଟି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବାବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଶୂଦ୍ର ଅଥବା ପାଦ ବା କନିଷ୍ଠ ହେଲୁ। ପୁଣି ପାଦରୁ ଏକଦମ ଚୁଟି ହୋଇଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବା, ପୁଣି ଅଛି ଚୁଟି। ବାବା ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ବାବା କହୁଛ। ଏହି ହିସାବରେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହୋଇଗଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟୁ। ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ।
ଭାଇ ଭଉଣୀ କେବେ ବିକାରୀ କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ତେବେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ତ ସେହି ନିରାକାର ଶିବ ଏବଂ ସାକାର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ବାସ୍, ତେଣୁ ଜଣେ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଗଲ। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କିପରି ପବିତ୍ର ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ଶୂଦ୍ର କୁମାର କୁମାରୀ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ପତିତ ଶୂଦ୍ର ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି, କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳ କୁହ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ କୁହ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛ, ତେବେ ତୁମେ ନାସ୍ତିକ ହେଲ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନାହଁ। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ, କଳି ଯୁଗକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୁନିଆ ବିଲକୁଲ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଘୋର ନର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନର୍କର ମଧ୍ୟ କମ୍ ବେଶୀ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦ୍ୱାପରଠାରୁ ଦୁନିଆ ନର୍କ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଥିଲା, ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ହେଉଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁଠି ତିନୋଟି ରାସ୍ତା ମିଶିଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଟିୱାଟା ବା ତ୍ରିଛକି କହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ତେଲ ଆଦି ଢାଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁଠି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ କେଉଁଠି ଟିୱାଟେର ପୂଜା? ଏହାକୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାର ବହୁତ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପତିତ ପାବନ କିଏ? ପାଣିର ଗଙ୍ଗା କିପରି ପତିତ ପାବନୀ ହୋଇପାରିବ? ତାହା ତ ପାଣି ଅଟେ ନା। ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତକୁ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଆସୁଛ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ଯେପରି ତୁମର ଦୁଇଟି ହାତ ଅଛି, ସେହିପରି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ହାତ ରହିଛି। 4-8ଟି ହାତ ଥିବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୁରୀକୁ କୁହାଯାଏ। ବୈଷ୍ଣବ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁରୁ ବାହାରିଛି। ଦେବତାମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ବଲ୍ଲଭାଚାରୀ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ନିରାମିଷାଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ରହିଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବର ଅର୍ଥ ହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ରହିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବ ପବିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଲଗା ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ରୂପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଡ଼ ହେବା ପରର ରୂପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳର କୌଣସି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ବାବା ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଯିବେ ଯେ
ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କଳିଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଠାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଇଏ ହେଲେ ବାପ ଦାଦା ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ବାବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ମେଳା। ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମରେ ନଦୀମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାଗରର ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ନଦୀମାନଙ୍କର ମେଳା ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଳା ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରାଇ ପବିତ୍ର କରୁଛ, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛ। ସାଗରର ପରିଚୟ ଦେଇ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମେଳାକୁ ନେଇ ଆସିଛ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯେବେକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ତେବେ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ହୋଇଗଲେ। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ 2 ଜଣ ପିତା ରହିଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସତ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ତୁମର ଏହି ଦେହକୁ ବିନାଶ କରାଇ ବାକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଉଛି। ଏହା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ, ନଚେତ୍ କିପରି ନେବି? ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। ତାହା ତ ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଳିଯୁଗର ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି, ଯେବେକି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର,
विष्णुपुरी को जीवा पाई पक्का वैष्णव अर्थात पवित्र हेबाकू पड़िब। बंची थाउ थाउ नरकरू मरी जाई बुद्धि जोग स्वर्ग सहित लगाइबाकू हेब। आजिर वरदान एक लगन एक भरोसा एवं एक रस अवस्था द्वारा सर्वदा निर्विघ्न रहुथिबा निवारण स्वरूप भव। सर्वदा एकमात्र बाबांकर लगनरे एवं बाबांकर कर्तव्यर लगनरे एभली मगन होई रुह अर्थात बुड़ी रुह जहाँकि संसार रे अन्य कौनसी वस्तु बा व्यक्ति अछंती बोली अनुभव न हेउ। यही भली एक लगन रे एक भरोसा रे एवं एक रस अवस्था रे रहुथिबा पिलामाने सर्वदा निर्विघ्न स्थिति रे रही चढ़िबार कलार अनुभव करिथान्ते। सेमाने कारण को परिवर्तन करी निवारण स्वरूप करि दियन्ते। कारण को देखी दुर्बल हुअन्ते नाही, निवारण स्वरूप होई जानते। आजिर स्लोगन प्रशंसार आधार रे प्रसन्नता अल्पकाल पर्यंत रही थाए। प्रशंसार आधार रे प्रसन्नता अल्पकाल पर्यंत रही थाए। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। ज्वाला स्वरूप स्थितिर अनुभव करिबा पाई निरंतर जोगर ज्वाला प्रज्वलित रहिबा दरकार। एहार सहज विधि हेला सर्वदा निजको सारथी एवं साक्षी मने करी चाल। आत्मा एही रथर सारथी अटे। यही स्मृति स्वतः ही एही रथ अर्थात देह ठारू बा जे कोनसी प्रकारर देहभान ठारू अलगा करि देई थाए। निजको सारथी मने करिबा द्वारा समस्त कर्मेन्द्रिय गुड़िक निजर आयत्तरे रही थाए। मन बुद्धि संस्कार भली सूक्ष्म शक्ति गुड़िक मध्य श्रृंखलित भावरे चली थांती। ओम शांति।